сураи Нисо яъне занон дар Мадина нозил шуд 176 оят ва 24 рукӯъ аст. ба номи Худои бахшояндаи меҳрубон. эй мардум, аз Парвардигоратон битарсед, ки шуморо аз як кас биофарид ва аз он як кас зани ӯро офарид ва аз ин ду кас мардуми бисьёр ва занони бешумор пароканда сохт. ва аз Худо битарсед, ки ба номи ӯ аз якдигар суол мекунед ва аз қатъи хешовандӣ битарсед. ба дурустӣ ки Худо бар шумо нигаҳбон аст. ва ба ятимон амволашонро бидиҳед ва нопокизаро бо покиза бадал макунед ва амволашонро ба амволи худ ба ҳам оварда махӯред. ҳамоно ин гуноҳи бузург аст. ва агар бидонед, ки дар ҳаққи духтарони ятима адл натавонед кард, пас аз занони дигар он чӣ шуморо хуш ояд, 2 ва 3 ва 4 никоҳ кунед. ва агар донед, ки дар ин сурат низ адл натавонед кард, пас бо як зан никоҳ кунед. ё онро, ки дастҳои шумо молик шуд, яъне канизаки махсус барои ҳамхобагӣ гиред. ин кор ба он наздиктар аст, ки ҷавр накунед. ва ба занон маҳрашонро ба хушдилӣ бидиҳед. ва агар занон аз баъзеи маҳр барои шумо ба хушдилӣ даргузаранд, пас онро созгору хушгувор бихӯред. ва ба бехирадон амволи худроmadиҳед, ки Худо онро барои шумо сабаби истиқомати маишат кардааст. ва аз ин мол онҳоро бихӯронед ва бипӯшонед. ба онҳо сухани некӯ бигӯед. ва ятимонро имтиҳон кунед, яъне то ҳангоми булуғ, то он гоҳ ки ба ҳадди никоҳ расанд, яъне болиғ шаванд. пас агар ҳусни тадбири онҳоро дарёфтед, амволашонро ба онҳо бирасонед. ва он амволро аз тарси он ки бузург шаванд, ба исроф ва шитоб махӯред, яъне дар хурдсолии онҳо. ва ҳар ки тавонгар бошад, бояд ки парҳезгорӣ кунад, яъне валии ятим агар тавонгар бошад, аз моли ятим чизе нагирад. ва ҳар ки фақир бошад, бояд ки ба ваҷҳи писандида бихӯрад. пас чун ба онҳо амволашонро расонед, бар онҳо гувоҳ гиред ва Худо ҳисобкунанда бас аст. мардонро аз он чӣ падару модар ва хешон бигузоранд, ҳисса аст. ва занонро аз он чӣ падару модар ва хешон бигузоранд, ҳисса аст. аз он чӣ кам бошад он мол ё бисьёр, ин ҳиссаи муқаррар карда шуда аст. ва чун хешон ва ятимон ва гадоён ҳангоми тақсими мерос ҳозир шаванд, пас чизе аз он ба онҳо бидиҳед, яъне ба тариқи меҳрубонӣ, ва ба онҳо сухани некӯ бигӯед. ва бояд ки аз Худо битарсанд, онон ки агар баъди худ фарзандони нотавонро бигузоранд, бар онҳо бимнок бошанд, ки нобуд шаванд. пас бояд ки аз Худо битарсанд ва бояд ки сухани устувор бигӯянд. ҳамоно онон ки амволи ятимонро ба зулм мехӯранд, ҷуз он нест, ки дар шиками худ оташро мехӯранд ва ба зудӣ ба дӯзах дароянд. Худо шуморо дар ҳаққи фарзандонатон ҳукм мекунад, ки ҳиссаи мард монанди ҳиссаи 2 зан аст. ва агар духтарон зиёда аз 2 бошанд, пас 3/1 он чӣ маит гузоштааст, аз они онҳо аст. ва агар фарзандаш як духтар бошад, пас ними тариқа, яъне он чӣ аз маит боқӣ мондааст, шакли дурусти калимаи тарака барои ӯст. ва агар маит фарзанде дошта бошад, 6/1 он чӣ бигузоштааст, аз они ҳар як аз падару модари маит аст. ва агар ӯ фарзанде надошта бошад ва падару модараш вориси ӯ шаванд, пас 3/1 аз они модараш аст
و اگر میت را برادران باشند پس 6:1 برای مادرش است. این تقسیم بعدی ادای وصیت است که میت به آن فرموده است یا بعدی ادای قرض است. شما نمیدانید که از پدران شما و پسران شما کدام یک در نفع رسانیدن به شما نزدیکتر است. این حصه معین کرده شده از جانب خداست، به درستی که خدا دانای استوارکار است. به نیمه آنچه زنانتان بگذاشتند اگر آنها فرزند نداشته باشند از آن شما است و اگر آنها را فرزند باشد پس 4/1 حصه آنچه بگذاشتند برای شماست. بعد ادای وصیت که به آن فرموده باشند یا بعد ادای قرض و 4/1 آنچه شما بگذاشتید زنان راست. اگر شما فرزند نداشته باشید و اگر شما فرزند داشته باشید پس 8/1 آنچه شما بگذاشتید برای زنان است. بعد از ادای وصیتی که به آن فرموده باشید یا ادای قرض. و اگر مردی مرده که از وی میراث میبرند یا زنی مرده کلاله یعنی کسی که پدر و فرزند و برادر و خواهری همتنه یعنی اوگای ندارد باشد و او را برادر یا خواهری بود یعنی احیافی برادران و خواهرانی همبطن مادر یک پس 6/1 از آنی هر یک از آنها است و اگر زیاده از این باشند پس آنها در 3/1 با هم شریکند. بعد ادای وصیتی که به آن فرموده شد یا بعد ادای قرض، نه وصیتی که ضرر رساننده باشد یعنی وصیتی که زیاده از 3/1 بود اعتبار ندارد. این حکم از جانب خدا است و خدا دانای بردبار است. اینها همه حدهای مقرر کرده خدا است و هر کی بر خدا و رسول او فرمان برداری کند او را به بهشت های درآورد که زیر آن جایها می رود، در آنجا جاویدانند و این کامیابی بزرگ است. و هر کی به خدا و رسول او نافرمانی کند و از حدهای مقرر کرده او بگذرد او را به آتش درآورد در حالی که در آن جاوید باشد و او را عذاب خار کننده است. و از زنان شما آنان که زنا می کنند پس 4 مرد از جنس خویش یعنی مسلمان بر آنها گواه طلبید. پس اگر گواهی دادند آنها را در خانه ها محبوس کنید تا آنکه مرگ عمر آنها را تمام کند یا خدا برای آنها راه مقرر کند. و آن دو را از شما که زنا می کنند آزار دهید. اگر توبه کردند و نکوکاری پیش گرفتند پس از عذاب دادن آنها رو بتابید، به درستی که خدا بازگردنده مهربان است. جز این نیست که وعده قبول توبه بر خدا برای کسانی لازم است که به نادانی معصیت می کنند، بعد از آن زود توبه می کنند. خدا بر آن گروه بر رحمت باز می گردد و خدا دانای استوارکار است. و وعده قبول توبه آن کسانی را نیست که معصیت ها می کنند تا آنگاه که کسی را از آنها مرگ پیش آید می گوید به درستی که من الحال توبه کردم، و نه آن کسانی راست که کافر بمیرند. برای این گروه عذابی در دهنده آماده ساخته ایم. ای مؤمنان، برای شما حلال نیست که زنان را میراث گیرید و آنها ناخوش باشند و آنها را منع مکنید، یعنی از نکاح با هر کی خواهند، تا بعضی از آنچه را که به آنها داده اید به دست دارید، مگر این که آشکارا کاری بد بکنند، یعنی پس می توان آزار داد و با زنان به وجه پسندیده زندگانی کنید. زیرا اگر آنها را ناپسند کنید پس شاید شما چیزی را نپسندید که خدا در آن خیر بسیار را پیدا کند. و اگر زن به جای زن بدل کردن خواهد و به یکی از آنها مال بسیار داده باشد، یعنی مال بسیار در مهر داده باشد، پس از آن مال چیزی را باز مگیرید. آیا آن را به ستم و بیدادی آشکارا میگیرید؟ و چگونه آن را باز میگیرید؟
حال آنکه شما از یکدیگر کام ستانیده‌اید، یعنی خلوت کرده‌اید و زنان از شما پیمان استوار را گرفتند. و از زنان با کسی نکاح مکنید که با او پدران شما نکاح کرده باشند، لیکن آنچه گذشته است در آن عفو است. همانا این کاری بد و خشم است و این بد راه است. بر شما حرام کرده شدند مادران شما و دختران شما و خواهران شما و خواهران پدران شما و خواهران مادران شما و دختران برادر و دختران خواهر و آن مادران شما که به شما شیر دادند، یعنی دایه ها، و خواهران شما از جهت شیرخوارگی و مادران زنان شما و دختران زنان شما که در کنار شما پرورش می‌یابند. از بین آن زنان شما که با آنها آمیزش کردید و اگر با آنها آمیزش نکرده باشید پس بر شما هیچ گناه نیست. و زنان پسران شما که از پشت شما باشند و آن که میان دو خواهر جمع کنید، یعنی در یک زمان زن کردن دو خواهر برای مرد حرام است، لیکن آنچه گذشت در آن عفو است، به درستی که خدا آمرزنده مهربان است. و حرام کرده شدند زنان شوهردار مگر آن که دست شما مالکی او شده است، یعنی زنی که در جنگ اسیر مسلمانان شده است. اینها حکم‌های است که خدا بر شما لازم ساخته است. و غیر از این همه دارایی برای شما حلال کرده شد که با اموال خود برای عفت نکاح طلب کنید، نه برای شهوت رانی. پس از آن که از زنان کام گرفتید مقرر کرده شده است که مهرشان را به آنها بدهید، یعنی بعد جما دادن تمام مهر لازم می شود. و بر شما بعد مهر مقرر در آنچه با یکدیگر راضی شدید هیچ گناه نیست. بعد مقرر کردن اگر با رضایت همدیگر زیاده یا کم کنید باک نیست، به درستی که خدا دانای استوارکار است. و هر کی از شما از جهت توانگری نتواند که با زنان آزاد مومن نکاح کند، پس باید با آن که دست شما مالک او شده است، یعنی از کنیزکان شما که مومن باشند نکاح کنید. و خدا با ایمان شما داناتر است. بعضی شما از جنس بعضی است، پس با کنیزکان با اجازت مالکشان نکاح کنید و مهرشان را با خوشخویی به آنها بدهید، در حالی که عفیفه باشند، یعنی پاک دامن، نه زنا کننده و نه پنهانی دوست گیرنده. و چون در قید نکاح شوهر در آمدند اگر زنا کنند پس برای آنها نیم مقدار عقوبت است که بر زنان آزاد است. این برای کسی از شما است که از گناه بترسد و آن که صبر کنید برای شما بهتر است و خدا آمرزنده مهربان است. خدا می خواهد برای شما بیان کند و شما را به راه‌های کسانی هدایت نماید که پیش از شما بودند و بر شما به رحمت باز گردد. و خدا دانای استوارکار است. خدا می خواهد توبه شما را بپذیرد، ولی آنان که از پی شهوت می روند می خواهند که شما به کجروی عظیم افتید. خدا می خواهد بار شما را سبک کند، زیرا آدمی ناتوان آفریده شده است. ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را به ناحق مخورید، غیر مالهای تجارتی که هر دو طرف به آن رضایت داده باشد، و خودتان را مکشید. هر آینه خدا با شما مهربان است. و هر کی این کارها از روی تجاوز و ستم کند او را در آتش خواهم افکند و این بر خدا آسان است. اگر از گناهان بزرگی که شما را از آن منع کردند پرهیز کنید، از دیگر گناهانتان در می گذریم و شما را به مکان نیکو در می آوریم. آرزو مکنید آن چیزهایی را که به آنها خدا بعضی از شما را بر بعض دیگر برتری داده است. مردان را از آنچه کنند
نصیب است و زنان را از آنچه کنند نصیبه و روزی از خدا خواهد که خدا بر هر چیز آگاه است. برای همه در آنچه پدر و مادر و خویشاوندان نزدیک به میراث میگذارند میراث بر آن قرار داده ایم و بهره هر کس را که با او قرار نهاده اید بپردازید که خدا بر هر چیز گواه است. مردان از آن جهت که خدا بعضی را بر بعضی برتری داده است و از آن جهت که از مال خود نفقه می دهند بر زنان سرداری دارند. پس زنان شایسته فرمان بردارند و از غیبت شوی عفیفند یعنی پاک و فرمان خدا را نگاه می دارند و آن زنان را که از نافرمانیشان بیم دارد پند دهید و از خوابگاهشان دوری کنید و بزنیدشان. اگر فرمان برداری کردند از آن پس دیگر راه ظلم پیش مگیرید و خدا بلند پایه و بزرگ است. اگر از اختلاف میان زن و شوی آگاه شدید داوری از کسان مرد و داوری از کسان زن برگزینید. اگر آن دو را قصد اصلاح باشد خدا میانشان موافقت پدید می آورد که خدا دانا و آگاه است. خدا را بپرستید و هیچ چیز شریک او مسازید و به پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و به بینوایان و همسایه خویشاوند و همسایه بیگانه و یاری مصاحب و مسافر رهگذر و بندگان خود نیکی کنید. البته خدا متکبران و فخر فروشان را دوست ندارد. آنان که بخل می‌ورزند و مردم را به بخل وامی دارند و مالی را که خدا به آنها داده است پنهان می‌کنند و ما برای کافران عذاب خار کننده مهیا ساخته ایم. و نیز کسانی را که اموال خیش برای خود نمایی خرج می‌کنند و به خدا و روز قیامت ایمان نمی آورند و هر کی شیطان قرین او باشد قرین بد دارد. چه زیان بودشان اگر به خدا و روز قیامت ایمان آورند و از آنچه خدا به آنها روزی داده است انفاق یعنی صدقه کنند. خدا به کارشان داناست. خدا ذره هم ستم نمی کند. اگر نیکی باشد آن را 2 برابر می کند و از جانب خود مزد بزرگ می دهد. چگونه خواهد بود آن روز که از هر امت گواه بیاوریم و تو را بر این امت به گواهی فرا خوانیم. در آن روز کافران و آنان که بر رسول عصیان ورزیدند آرزو کنند که با خاک زمین یکسان می بودند و هیچ سخنی را از خدا پنهان نتوانند کرد. ای کسانی که ایمان آورده اید آنگاه که مست هستید به نماز و جای نمازخوانی یعنی مسجد نزدیک نشوید تا آنگاه که بدانید چی میگویید و نیز در حال جنابت تا آنگاه که غسل کنید مگر آن که رهگذر باشد و اگر بیمار یا در سفر بودید یا از مکان قضای حاجت بازگشته اید یا با زنان یعنی همسرانی با نکاح شرعی جماع کرده اید و آب نیافتید با خاک پاک تیمم کنید و روی و دستهایتان را با آن خاک مسح کنید. هر آینه خدا عفو کننده و آمرزنده است. آیا آن کسانی را که از کتاب بهره داده شدند ندیده ای که گمراهی میخرند و میخواهند که شما نیز گمراه شوید؟ خدا دشمنان شما را بهتر میشناسد و دوستی او شما را کفایت خواهد کرد و یاری او شما را بسنده است. بعضی از یهودیان کلام را به معنی دیگرگون میکنند و میگویند شنیدیم و نافرمانی میکنیم و بشنو ناشنیدنی را و رایینا به لغت خیش زبان را پخش میکردند و به دین اسلام طعنه میزنند. اگر میگفتند که شنیده ایم و اطاعت کردیم و انظرنا برایشان بهتر و با ثوابتر بود.
خدا آنان را به سبب کفرشان لعنت کرده به جز اندک ایمان نیاورند. ای کسانی که شما را کتاب داده شد، به کتابی که نازل کردیم و کتاب شما را نیز تصدیق می کند ایمان بیاورید، پیش از آن که نقش چهره های را محو کنیم و روی های را به قفا برگردانیم، یا همچنان که اصحاب سبت را لعنت کردیم شما را هم لعنت کنیم و فرمان خدا شده نیست. البته خدا گناه کسانی را که به او شرک آورند نمی بخشد و گناهان دیگر را برای هر کی بخواهد می آمرزد و هر کی به خدا شرک آورد دروغ ساخته و گناه بزرگ مرتکب شده است. آیا آنان را ندیده ای که خیشتن را پاک و بی عیب جلوه می دهند؟ آره، خداست که هر کی را خواهد از عیب پاک می گرداند و به هیچ کس حتی به قدر ریشته که در شکاف دانه خرماست ستم نشود. بینگر که چگونه به خدا دروغ می بندند و همین دروغ کافی است که گناه آشکار باشد. آیا کسانی را که نصیب از کتاب داده شدند ندیده ای که به جبت و طاغوت ایمان می آورند و درباره کافران می گویند که راه اینها از راه مؤمنان به هدایت نزدیکتر است؟ این آن کسانند که خدا لعنتشان کرده است و هر کس را خدا لعنت کند برای او هیچ یاوری نیابی. یا از پادشاهی نصیب بردند که در این صورت به قدر آن نقطه خورده که بر پشت دانه خرماست به مردم سود نمی رسانند. سوره نساء آیت 53. یا به مردم به خاطر نعمتی که خدا از فضل خویش به آنها داده است حسد می برند، در حالی که ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و فرمان روایی بزرگ ارزانی داشتیم. بعضی به آن ایمان آوردند و بعضی از آن روی گرداندند. دوزخ آن آتشی افروخته آنها را بس. آنان را که به آیات ما کافر شدند به آتش خواهیم افکند. هرگاه پوست تنشان بپزد پوست دیگرشان دهیم تا عذاب خدا را بچشند. خدا پیروزمند و حکیم است. و آنان را که ایمان آورده و کارهای نکو کردند به بهشت هایی که در آنها نهرها جاری است درآوریم تا ابد در آنجا خواهند بود و در آنجا صاحب زنانی پاک و بی عیب شوند و در سایه های پیوسته و براحت جایشان می دهیم. خدا به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانشان بازگردانید و چون در میان مردم به داوری نشینید به عدل داوری کنید. خدا شما را چی نیکو پند می دهد. البته او شنوا و بیناست. ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را اطاعت کنید و از رسول و سرداران خویش فرمان برید و چون در کار اختلاف کردید اگر به خدا و پیامبر رجوع کنید در این خیر شماست و سرانجام بهتر دارد. آیا آنان را نمی بینی که می پندارند که به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل شده است ایمان آوردند، ولی می خواهند که بت را حکم قرار دهند، در حالی که به آنها گفتند که بت را انکار کنند. شیطان می خواهد گمراهشان سازد و از حق دور گرداند. و چون آنها را گویند که به آنچه خدا نازل کرده و به پیامبرش روی آرید، منافقان را می بینی که سخت از تو روی گردان می شوند. پس چگونه است که چون به جزای کارهایی که مرتکب شدند مصیبت به آنها رسد نزد تو می آیند و به خدا سوگند می خورند که ما جز احسان و موافقت قصد دیگری نداشته ایم. خداوند از دلهایشان آگاه است. از آنها روی گردان و پندشان بده به چنان سختی
که در وجودشان تأثیر کند. سوره نیسا آیت 63. هیچ پیامبری را نفرستادیم جز آن که دیگران به امر خدا باید مطیع فرمان او شوند و اگر به هنگامی که مرتکب گناه می شدند نزد تو می آمدند و از خدا آمرزش می خواستند و پیامبر هم برایشان آمرزش می خواست، البته خدا را توبه پذیر و مهربان می یافتند. نه، سوگند به پروردگارت که ایمان نیاورند مگر آن که در نیزایی که میان آنهاست تو را داور قرار دهند و از حکمی که تو می دهی هیچ دلتنگ نشوند و سراسر تسلیم آن گردند. و اگر به آنها فرمان داده بودیم که خود را بکشید یا از خانه هایتان بیرون روید، جز اندکی از آنان فرمان نمی بردند. و حال آنکه اگر پندی را که به آنها داده شده است کار می بستند برایشان بهتر و بر اساس استوارتر بود. و آنگاه البته از نزد خویش مزد بزرگ به آنها می دادیم و آنها را به راه راست هدایت می کردیم. و آنان که خدای و رسول را فرمان بردند همراه آن کسانند از پیامبران و صدیقان و شاهدان و صالحان که خدا بر آنها انعام کرده است و آنها نیکو رفیقانند. این بخشایش از خداست و خدا دانا بس است. ای مومنان، سلاح خود را برگیرید و گروه گروه بیرون روید یا همه جمع آمده بیرون روید. و همانا از شما کسی هست که درنگ میکند، یعنی در رفتن. پس اگر مصیبت به شما برسد بگوید خدا بر من انعام کرد چون با آنها حاضر نبودم. و اگر نعمت از خدا به شما برسد گویا میان شما و میان وی هرگز دوستی نبود، بگوید کاش با آنها می بودم، پس مطلب بزرگ را می یافتم. پس کسانی که زندگانی دنیا را به عوض آخرت می فروشند باید که در راه خدا جنگ کنند و هر کی در راه خدا جنگ کند و کشته شود یا غالب باید به او مزد بزرگ بدهیم. و چیز شما را که در راه خدا جنگ نمی کنید و نیز برای بیچارگان از مردان و زنان و کودکان، آنان یعنی گرفتاران به دست کافران که می گویند ای پروردگار ما از این دهه که اهل آن ستمگرند ما را بیرون آر و از نزد خود برای ما کارساز مقرر کن و از نزد خود برای ما یاری دهنده مقرر کن. مؤمنان در راه خدا کارزار می کنند و کافران در راه طاغوت می جنگند. پس با دوستان شیطان جنگ کنید، به درستی که حیله شیطان سست است. آیا کسانی را ندیدی که به آنها گفته شد دست خود باز دارید و نماز را برپا کنید و زکات را بدهید، یعنی جنگ مکنید؟ پس قبول کردند. پس چون بر آنها جنگ نوشته شد ناگاه گروهی از آنها مانند ترسیدن از خدا یا سخت‌تر از آن از مردم می ترسیدند و گفتند ای پروردگار ما، چرا کارزار را بر ما نوشتی؟ چرا تا وقت نزدیک ما را زنده نگذاشتی؟ بگو بهره‌مندی دنیا اندک است و آخرت برای کسی که پرهیزگاری کند بهتر است و مقدار رشته ستم کردن نخواهد شد. هر جا که باشد مرگ شما را در میابد، اگرچه در کاخهای بلند باشد و اگر به آنها نعمت برسد گویند این از نزد خدا است و اگر به آنها بدی برسد گویند این از نزد تو است. بگو همه از نزد خداست. پس این قوم را چه حال است که نمیخواهند سخنی را بفهمند؟ آنچه از نیکویی به تو رسید از خداست و آنچه از بدی به تو رسید از خود تو است و ما تو را برای مردم پیغمبر فرستادیم و خدا گواه بس است.
هر کی پیغمبر را فرمان برداری کند پس همانا خدا را فرمان برداری کرده است و هر کی روی بگرداند پس تو را بر آنها نگاهبان نفرستاده ایم. و می گویند یعنی در حضور تو فرمان برداری در دل ماست. پس چون از نزد تو بیرون روند گروه از آنها به وقت شب بغیر آنچه تو می فرمایی راه می زنند و خدا آنچه را می نویسد یعنی در نامه اعمال که شب می گویند. پس از آنها رو بگردان و بر خدا توکل نما و خدا کارساز بس است. آیا قرآن را تأمل نمی کنند؟ اگر از نزد غیر خدا می بود البته در آن اختلاف بسیار می یافتند و وقتی که خبری از ایمنی یا ترس نزد آنها بیاید آن را مشهور می سازند و اگر آن را به سوی پیغمبر و به سوی فرمان روایان از خودشان می گردانیدند همانا آن خبر را کسانی از آنها در می یافتند که حقیقت آن را برآورده می توانند و اگر بخشایش خدا و رحمت او بر شما نمی بود بجز اندک همه البته شیطان را پیروی می کردید. پس در راه خدا جنگ کن، جز برای خودت برای کسی جوابگر نیستی و مؤمنان را رغبت ده. نزدیک است که خدا جنگ کافران را باز دارد و خدا به جنگ شدیدتر و به عقوبت دادن سختتر است. هر کی نیک شفاعت کند او را از ثواب آن بهره باشد و هر کی بد شفاعت کند او را از عذاب آن حصه باشد و خدا بر هر چیز تواناست. و چون سلام داده شود پس به گونه بهتر از آن سلام دهید یا به همان کلمه جواب دهید به درستی که خدا بر هر چیز حساب کننده است. خدا که بجز او هیچ معبود نیست البته شما را بر روز قیامت در آن هیچ شک نیست به هم آورد و کیست که در سخن از خدا راستگویتر باشد. پس چیست شما را که درباره منافقان دو گروه شدید و خدا آنها را به شومی آنچه کردند نگونسار ساخت؟ آیا می خواهید کسی را راه نمایید که خدا او را گمراه ساخته است و هر کی را که خدا گمراه کند برای او هیچ راه نیابی؟ آرزو کردند که شما نیز کافر شوید چنان که آنها کافر شدند. پس برابر باشید. پس هیچ کس را از آنها دوست مگیرید تا آن که در راه خدا هجرت کنند یعنی مسلمان شوند و هجرت کنند و اگر روی گردانیدند یعنی از اسلام و هجرت پس هر جا که آنها را یابید اسیر بگیرید و بکشید و کسی را از آنها دوست یار مگیرید مگر آنان را که با گروه پیوند دارند که میان شما و میان آنها پیمان هست یا نزد شما بیایند و سینه آنها از آن که با شما بجنگند یا با قوم خویش بجنگند تنگ آمده است و اگر خدا میخواست همانا آنها را بر شما پیروز میساخت پس با شما میجنگیدند و اگر از شما یکسو شوند و با شما جنگ نکنند و به سوی شما پیغام صلح را بیفکنند پس خدا شما را بر آنها راه نداده است. به زودی قوم دیگری را خواهید یافت که میخواهند هم از شما امین شوند و هم از قوم خود امین شوند. هرگاه که به سوی فتنه انگیزی بازگردانیده میشوند در آن نگونسار انداخته شوند یعنی صلح میکنند و باز پیمان شکنی می نمایند. و اگر از شما یکسو نشوند و به سوی شما پیغام صلح را نافکنند و دست خویش را باز ندارند پس هر جا که آنها را یابید اسیر بگیرید و بکشید و ما به شما بر آنها حجتی آشکار داده ایم. و مؤمنی را نسزد که مؤمنی را بکشد مگر به خطا یعنی به غیر قصد قتل واقع می شود و هر کی مؤمنی را به خطا بکشد پس بر اوست آزاد کردن برده مؤمن و رسانیدن خونبها به کسانی مقتول
مگر آن که از آن درگذرند. و اگر مقتول از گروه دشمنان شما و مؤمنین باشد، پس بر اوست آزاد کردن برده مؤمن، یعنی خونبها لازم نیست. و اگر مقتول از قوم باشد که میان شما و آنها پیمان است، پس بر وی است رسانیدن خونبها به کسان او و آزاد کردن برده مؤمن. و هر کی نیابد، پس بر اوست 2 ماه پی در پی روزه داشتن. این به جهت قبول توبه از جانب خدا است و خدا دانای استوارکار است. و هر کی مؤمن را به قصد بکشد، پس جزای او دوزخ است، در آن جاوید باشد و خدا بر او خشم گرفته است و او را لعنت کرده است و عذاب بزرگ برای او آماده ساخته است. ای مؤمنان، چون در راه خدا سفر کنید، نیک تحقیق کنید و کسی را که به شما با سلام مراجعت کند، مگوید مؤمن نیستی، متاع زندگانی دنیا را می طلبید و نزد خدا غنیمت‌های بسیار هست. شما پیش از این همچنین بودید و خدا بر شما انعام کرد. پس تحقیق کنید به درستی که خدا به آنچه میکنید آگاه است. از مؤمنان بازنشستگان غیر معذور، یعنی مؤمنانی که به سبب عذرناک نشینند و به جنگ نروند و در راه خدا با مال و جان خیش جهاد کنندگان برابر نیستند. خدا در مرتبه ها به آنان که با مال و جان خیش جهاد کنندند بر بازنشستگان فضل داده است و خدا هر یکی را وعده نیک کرده است و خدا مجاهدان را بر بازنشستگان به مزد بزرگ برتری داده است. این مرتبه ها و آمرزش و بخشایش از جانب او است و خدا آمرزنده مهربان است. به درستی به آنان که فرشتگان ارواحشان را قبض کردند در حالتی که برگشتند ستمگر بودند، یعنی به ترک هجرت، فرشتگان گفتند شما در چه حال بودید؟ گفتند در زمین بیچارگان بودیم. گفتند آیا زمین خدا فراخ نبود تا در آن هجرت میکردید؟ پس جای آنها دوزخ است و او بد جای است. مگر آنان از مردان و زنان و کودکان که به حقیقت ناتوانند هیچ چاره ندارند و هیچ راه نمیابند؟ پس نزدیک است که خدا آنها را عفو کند و خدا عفو کننده آمرزنده است. و هر کی در راه خدا ترک وطن کند، در زمین اقامتگاه بسیار و فراخی معیشت بیابد. و هر کی مهاجر شده به سوی خدا و پیغمبر او از خانه خود بیرون رود، پس او را مرگ دریابد، یعنی در راه پیش از رسیدن به مقصد. پس به درستی که مزد او بر خدا است و خدا آمرزنده مهربان است. و چون در زمین سفر کنید و اگر از آن بترسید که کافران شما را در بلا افکنند، پس گناه بر شما در آن نیست که از نماز مقدار کوتاه سازید. همانا کافران برای شما دشمنی آشکارا هستند. و چون در میان آنها باشی، یعنی وقتی خوف، و برای آنها نماز را برپا کنی، باید که گروه از آنها با تو بایستند و سلاح خیش بگیرند و چون سجده کنند، باید که از پس شما باشند، یعنی مقابل دشمن. و آن گروه دیگر که هنوز نماز نکردند، باید که بیایند و با تو نماز کنند و باید که حذر، یعنی خود زره، سپر و مانند آن و سلاح خود را بگیرند. کافران آرزو کردند که کاش از سلاح و متاع خیش غافل شوید تا یک باره بر شما حمله کنند. و اگر شما را رنج از باران باشد، پس بر شما هیچ گناه در آن نیست که سلاح خود را بنهید و البته حذر خود بگیرید. به درستی که خدا عذاب رسوا کننده برای کافران آماده کرده است. پس چون نماز را تمام کردید، خدا را ایستاده
و نشسته و بر پهلوی خویش یاد کنید و چون از خوف آرمیدید نماز را برپا کنید، یعنی به طریق امن. به درستی که نماز بر مؤمنان فرضی وقت معین کرده شده است. در جستجوی کافران سستی مکنید. اگر شما دردمند می شوید، آنها نیز دردمند می شوند، چنان که شما می شوید و شما از خدا آنچه را امید دارید که آنها را به آن امید نیست و خدا دانای استوارکار است. همانا ما کتاب را براستی به سوی تو فرود آوردیم تا با آنچه خدا تو را شناسا ساخته است در میان مردم حکم کنی و برای حمایت خیانت کنندگان خصومت کننده مباش و از خدا آمرزش بخواه، به درستی که خدا آمرزنده مهربان است. و از جانب آنان که به خویشتن خیانت می کنند خصومت مکن. همانا خدا کسی را دوست ندارد که خیانت کننده گناهگار باشد. از مردم پنهان می کنند و از خدا پنهان نمی کنند و شبانگاه آنچه را از سخن که خدا نمی پسندد مشورت می کنند. خدا با آنها است و خدا به آنچه می کنند فراگیرنده است. آگاه باشد شما ای قوم که از طرف آنها در زندگانی دنیا خصومت کردید. پس کیست که روز قیامت از طرف آنها با خدا خصومت خواهد کرد و یا کیست که بر آنها کار سازنده باشد؟ و هر کی کاری بد بکند یا بر خویشتن ستم کند سپس از خدا آمرزش طلبد، خدا را آمرزنده مهربان بیابد. و هر کی گناه بکند پس جز این نیست که آن را بر جان خویش می کند و خدا دانای استوارکار است. و هر کی خطای یا گناه بکند سپس به آن بیگناه را تهمت کند پس بهتان و گناه آشکار بر دوش خود برداشته است. و اگر فضل خدا و بخشایش او بر تو نمی بود، گروه از آنها قصد کرده بودند که تو را گمراه کنند و به جز خویشتن کسی را گمراه نمی کنند و به تو هیچ زیان نرسانند. و خدا بر تو کتاب و حکمت فرود آورده است و آنچه را نمی دانستی به تو آموخته است و فضل خدا بر تو بزرگ است. در بسیاری از مشورت پنهانی آنها خوبی نیست، لیکن خوبی در مشورت کسی است که به صدقه یا به کاری پسندیده یا به صلاحکاری میان مردم فرماید. و هر کی این را به طلب خوشنودی خدا کند به زودی به او مزد بزرگ بدهیم. و هر کی بعد از آن که راه راست برایش هویدا شد به پیغمبر مخالفت کند و غیر راه مؤمنان را پیروی کند، او را با آنچه دوست می دارد واگذاریم و او را به دوزخ درآریم و آن بد جای است. به درستی خدا آن را که به او شریک آرد نمی آمرزد و غیر آن هر کی را خواهد می آمرزد. و هر کی به خدا شریک مقرر کند پس سخت گمراه شده است. آنها به جز خدا نمی پرستند مگر الهه های را و نمی پرستند مگر شیطان سرکش را که خدا او را لعنت کرده است، یعنی شیطان را. گفت از بندگانت حصه‌ای در علم ازلی معین شده را البته بگیرم و البته آنها را گمراه کنم و در آرزوی باطل افکنم و البته به آنها بفرمایم تا گوش چهار پایان را بشکافند و البته به آنها بفرمایم تا آفرینش خدا را تغییر دهند، یعنی مانند اخته کردن و سوزن زدن به بدن تا سرخ یا کبود گردانند. و هر کی بجز خدا شیطان را دوست گیرد پس به زیان آشکار زیانکار شده است. او به آنها وعده می دهد و آنها را در آرزو می اندازد و شیطان به آنها وعده نمی کند مگر به فریب. جای آنها دوزخ است
و از آن راه خلاصی نیابند. و آنان را که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند به بوستان‌های درآرم که زیر آن جایها می روند، آنجا همیشه جاویدان باشند. وعده خدا راست است و کیست که در سخن از خدا راستگویتر باشد؟ کار نه به موافق آرزوی شماست و آن به موافق آرزوی اهل کتاب. هر کی کاری بد کند به آن جزا داده خواهد شد و برای خود به جز خدا هیچ دوست و یاری دهنده نیابد. آنان از مردان و زنان که مؤمن باشند و کارهای شایسته کنند به بهشت درآیند و مقدار نقیر ستم کرده نشوند. و دین کیست نیکوتر از کسی که روی خود را به خدا مطیع ساخت و او نیکوکار است و ملت ابراهیم را که حنیف بود پیروی کرد و خدا ابراهیم را دوست گرفته است. و آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین است از آن خداست و خدا همه چیز را فراگیرنده است. و در باب زنان از تو طلب فتوا می کنند، یعنی چی نوع با آنها معامله باید کرد. بگو در باب آنها خدا به شما فتوا می دهد و آنچه در کتاب بر شما خوانده می شود در حق آن یتیمه ها نازل شده است که به آنها آنچه را نمی دهید که برایشان فرض کرده شده است و رغبت می کنید که با آنها نکاح کنید. و در باب کودکان ناتوان نازل شده است و به آن حکم است که به یتیمان با انصاف رفتار کنید و خدا به آنچه از نیکویی می کنید داناست. و اگر زنی از شوهرش خوف سرکشی یا روگردانی داشته باشد، پس بر آنها باکی نیست که در میان خود به نوع صلح آرند و صلح کار بهتر است. و نفسها بر بخل حاضرند، یعنی بخیلی بر آنها غلبه کرده است. و اگر نکوکاری و پرهیزگاری کنید، پس به درستی که خدا به آنچه میکنید داناست. و هرچند به کوشش رغبت کنید، هرگز نمیتوانید میان زنان عدل کنید. پس باره به تمام کجی مکنید تا آن که آن زنان را مانند معلقه، یعنی زنی نه طلاق شده و نه شوهردار واگذارید. و اگر اصلاح کنید و پرهیزگاری نمایید، پس به درستی که خدا آمرزنده مهربان است. و اگر از یکدیگر جدا شوند، یعنی مرد و زن، خدا هر یکی را از توانگری خود به نیاز گرداند و خدا فراخ نعمتی استوارکار است. و آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین است از آن خداست. و همانا آنان را پیش از شما که کتاب داده شدند و شما را نیز حکم فرمودیم که از خدا بترسید و اگر کافر شوید، پس به درستی که آنچه در آسمان ها است و آنچه در زمین است از آن خداست و خدا توانگری ستوده شده است. و آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین است از آن خداست و خدا کارساز بس است. ای مردم، اگر خدا خواهد شما را از میان می برد و دیگران را به وجود می آورد و خدا بر این کار تواناست. هر کی پاداش دنیا را بخواهد، یعنی پاداش عمل را در دنیا طلب کند، پس پاداش دنیا و آخرت نزد خدا است و خدا شنوای بیناست. یعنی پس چرا نه طالب هر دو باشد؟ ای مؤمنان، در انصاف با استوارتر باشد، برای خدا گواه دهنده باشد، اگرچه بر ضرر خویشتن یا پدر و مادر و خویشاوندان چی توانگر و چی فقیر باشد. به هر حال خدا بر آنها مهربانتر است. پس از عدل روی گردانیده به خواهش نفس پیروی مکنید و اگر سخن را پیچانید یا روی بگردانید، پس به درستی که خدا بر آنچه میکنید آگاه است. ای مؤمنان، به خدا و پیغمبر او و آن کتاب که بر پیغمبر خود فرو فرستاده است
و آن کتاب که پیش از این فرو فرستاده است ایمان آورد و هر کی به خدا و فرشتگان او و کتاب‌های او و پیغمبران او و بر روز آخر کافر شود، همانا سخت گمراه شده است. کسانی که ایمان آوردند باز کافر شدند، سپس باز ایمان آوردند، سپس باز کافر شدند و در کفر زیادت کردند، یعنی اصرار کردند. خدا هرگز آنها را نآمرزد و هرگز به آنها راه ننمایاند. به منافقان از آن خبر ده که برای آنها عذاب درددهنده باشد. آنهایی که به جای مؤمنان کافران را دوست میگیرند، آیا نزد آنها ارجمندی میطلبند؟ و به درستی که همه ارجمندی یک جا از آن خدا است. و همانا در قرآن بر شما حکم فرا فرستاده است چون بشنوید که آیتهای خدا انکار می شوند و به آنها تمسخر کرده می شود. پس با آنها منشینید تا آن که در سخن بجز آن شروع کنند، وگرنه شما هم مانند آنها باشید. به درستی که خدا همه منافقان و کافران را یک جا در دوزخ به هم می آورد. آنانی را که در انتظار شما هستند، پس اگر شما را از جانب خدا فتح باشد گویند آیا با شما نبودیم، یعنی از زمره شماییم. و اگر کافران را نصیب باشد گویند آیا بر شما غالب نشدیم و آیا شما را از ضرر مؤمنان باز نداشتیم، یعنی اصرارکارانه شما را مصلحت دادیم که با مسلمانان بجنگید و نگذاشتیم که به مصلحت دیگر عمل کنید. پس خدا روز قیامت میان شما حکم خواهد کرد و خدا برای کافران بر مؤمنان هرگز راه کشاده نگرداند، یعنی نشود که اسلام را ریشه‌کن گردانند. همانا منافقان خدا را فریب میکنند و خدا نیز آنها را فریب میکند و چون به نماز برخیزند ناخواهان برخیزند و به مردم خودنمایی میکنند و به جز اندک خدا را یاد نمیکنند. در میان این و آن دو دلند، نه به سوی اینانند و نه به سوی آنان، و هر کی را خدا گمراه کند پس برای او هیچ راه نیابی. ای مؤمنان، کافران را بجز مؤمنان دوست مگیرید. آیا میخواهید که برای خدا بر خویشتن حجت آشکار ثابت کنید؟ همانا منافقان در طبقه زیرترین آتشند و برای آنها هیچ یاری دهنده نیابی. مگر آنان که توبه کردند و خود را اصلاح کردند و بر حسن خدا چنگ زدند و دین خود را برای خدا خالص گردانیدند، پس آن گروه همراه مؤمنانند و خدا بزودی به مؤمنان مزد بزرگ بدهد. اگر سپاسداری کنید و ایمان آورید، خدا به عذاب شما چی کند؟ و خدا قدرشناس داناست. خدا بلند گفتن سخن بد را دوست نمی دارد مگر از جانب آن کس که ظلم دیده باشد و خدا شنوای داناست. اگر کار نیک را آشکارا کنید یا آن را پنهان کنید یا از ستم عفو کنید، پس به درستی که خدا عفو کننده تواناست. همانا کسانی که به خدا و پیغمبران او کافر می شوند و می خواهند که در میان خدا و پیغمبران او جدایی اندازند، یعنی به خدا ایمان آورند و به پیغمبران ایمان نآورند و می گویند به بعض پیغمبران ایمان می آوریم و به بعض کافر می شویم و می خواهند که در میان این و آن راه گیرند. آن گروه در حقیقت کافرند و برای کافران عذابی خار کننده آماده ساخته ایم. و با کسانی که به خدا و پیغمبران او ایمان آورند و در میان هیچ یک از آنها جدایی ناندازند، خدا مزدشان را خواهد داد و خدا آمرزنده مهربان است. اهل کتاب از تو درخواست میکنند که از آسمان بر آنها کتاب فرود آری، یعنی یک دفعه. آنها از موسی بزرگتر از این را سؤال کرده بودند، گفتند به ما خدا را آشکارا بنمایان.
پس به سبب گناهشان صاعقه آنها را گرفت. باز بعد از آن که به آنها معجزه ها آمد، گوساله را خدا گرفتند. پس این را از آنها عفو کردیم و به موسی غلبه آشکار دادیم. و برای گرفتن پیمانشان تور را بالای آنها برداشتیم و به آنها گفتیم به دروازه سجده کنان درآیید. و به آنها گفتیم در روز شنبه تجاوز مکنید و از آنها پیمان استوار گرفتیم. پس به سبب پیمان خود را شکستنشان و کفرشان به آیتهای خدا و پیغمبران را به ناحق کشتنشان و گفتنشان که دل ما در پرده است، بلکه خدا به سبب کفرشان بر دل آنها مهر نهاده است و به جز اندک ایمان نآورند. و نیز به سبب کفرشان و گفتن بهتان بزرگ بر مریم، یعنی تهمت به زنا، و به سبب گفتنشان که همان ما مسیح عیسی پسر مریم را کشتیم که پیغمبر خدا بود، به غضب خدا گرفتار شدند و او را نکشتند و او را بردار نکردند، ولیکن بر آنها مانند شد. و هر آینه کسانی که در باب عیسی اختلاف کردند از حال او در شک افتادند و آنها را به آن دانش نیست، لیکن پیروی گمان میکنند و به یقین او را نکشتند، بلکه خدا او را به سوی خود برداشت و خدا غالب استوارکار است. و از اهل کتاب هیچ کس نیست مگر آن که البته به عیسی پیش از مردن عیسی ایمان آورد، یعنی یهودیانی که نزول عیسی را حاضر شوند البته ایمان آورند و روز قیامت عیسی بر آنها گواه باشد. پس به سبب ظلم که از یهودیان به ظهور آمد و به سبب بازداشتن آنها، یعنی مردم بسیار را از راه خدا، بر آنها چیزهای پاکیزه را حرام ساختیم که برایشان حلال بودند. و به سبب سود را گرفتن آنها، به حال آن که از آن من کرده شدند و اموال مردم را به ناحق خوردن آنها و برای کافران آنها، یعنی اصرار کنان در کفر، عذاب درد دهنده مهیا کردیم. لیکن از آنها ثابت قدمان در علم و مؤمنان که به آنچه به سوی تو فرود فرستاده شده است و به آنچه پیش از تو فرود فرستاده شده است ایمان می آورند و بر پادارندگان نماز و همچنین زکات دهندگان و به خدا و روز آخر ایمان آورندگان به آنها به زودی مزد بزرگ بدهیم. به درستی که ما به سوی تو وحی فرستادیم، چنان که به سوی نوح و پیغمبران پس از وی وحی فرستادیم و چنان که به سوی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نبیرگانش و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی فرستادیم و چنان که به داوود زبور را دادیم. و پیغمبرانی که قصه آنها را پیش از این به تو گفتیم و پیغمبرانی که قصه آنها را به تو نگفتیم و خدا با موسی نیک سخن گفت. پیغمبران مژده دهنده و بیم کننده فرستادیم تا مردم را بعد از فرستادن پیغمبران بر خدا حجت نباشد، یعنی تا نگویند که تقصیر ما نیست، هیچ پیغمبر نزد ما نآمد و خدا غالب استوارکار است. همانا کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند در حقیقت سخت گمراه شدند. به درستی خدا کسانی را که کافر شدند و ستم کردند هرگز نمی آمرزد و به آنها راه را نمی نماید مگر راه دوزخ، در حالی که در آن همیشه جاویدانند و آن بر خدا آسان است. ای مردم، به درستی که پیغمبر براستی از جانب پروردگارتان به شما آمد، پس ایمان آورید که برای شما بهتر باشد، یعنی ایمان آوردن. و اگر کافر شوید، کفر شما به او زیان ندارد.
پس همانا آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خدا است و خدا دانای استوارکار است. ای اهل کتاب، در دین خود از حد مگذرید و درباره خدا به جز سخنی راست چیزی مگوید، جز این نیست که مسیح عیسی پسر مریم پیغمبر خدا و کلمه اوست که آن را به سوی مریم انداخت و روح از جانب خداست. پس به خدا و پیغمبران او ایمان آورید و مگوید خدایان سه اند. از این باز مانید، یعنی این گفتار که خدایان سه اند، تا برای شما بهتر باشد. جز این نیست که خدا معبود یگانه است و پاک است از آن که او را فرزند باشد. آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و خدا کار سازنده بس است. عیسی هرگز از آن ننگ ندارد که بنده خدا باشد و فرشتگان مقرب نیز ننگ ندارند و خدا همه کسانی را که از بندگی او ننگ دارند و سرکشی نمایند یک جا نزد خویش خواهد برانگیخت. اما با کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند مزدشان را به تمام می دهد و به آنها از فضل خود زیاده می دهد. و اما کسانی را که ننگ داشتند و سرکشی کردند به عذاب درد دهنده عذاب می کند و برای خود به جز خدا هیچ دوست و هیچ یاری دهنده نمی یابند. ای مردم، به درستی که دلیل از پروردگارتان نزد شما آمد و روشنی آشکارا به سوی شما نازل کردیم. اما کسانی را که به خدا ایمان آوردند و بر سن او چنگ زدند به زودی در رحمت و فضل از نزد خود در می آورد و آنها را به سوی خود راه راست می نمایاند. از تو طلب فتوا می کنند. بگو خدا شما را در باب کلاله، یعنی میراث کسی که پدر و مادر و فرزند ندارد، فتوا می دهد. اگر مرد بمیرد که فرزندش نیست و او خواهر داشته باشد، پس نیمه آنچه گذاشته است برای خواهرش است و آن برادر وارث این خواهر می شود اگر او را فرزند نباشد. و اگر دو خواهر باشند، پس سه یکی آنچه گذاشته است برای آن دو است. و اگر آنها چند تن باشند، مردان و زنان، پس هر مرد را برابر نصیب دو زن است. خدا حق را برای شما بیان می کند تا گمراه نشوید و خدا به همه چیز دانا است.